Students, welcome to next chemistry lecture. Today we are here going to discuss about the next point from modern periodic table. आपण जे युनिट सुरू केलेलं आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबल तर त्याच्यामधला नेक्स्ट पॉईंट असेल 7.5 पॉईंट आहे याच्यामध्ये आपल्या बुकमध्ये पिरियडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट वी सी what are trends of these properties of different elements which are placed in different blocks of periodic table. Physical properties, chemical properties. That for our syllabus there are discussion about some physical properties like atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, etc. And with this we see the supportive information of effective nuclear charge and screening effect. What is effective nuclear charge and screening effect in next lecture. So today we are here going to discuss about what are periodic trends in elemental properties. आपण पाहिलेलं आहे की पिरियडिक टेबल जो असतो पिरियडिक टेबल 4 ब्लॉकमध्ये डिवाइड केलेला आहे S, P, D, F डिपेंडिंग ऑन द entrance of last orbital electron or valence electron in different orbitals, that P, S, D and F. So particularly the original structure of the periodic table particularly based on the empirical observed periodicity in the elemental properties. That आपण जर त्याच्यामध्ये पाहिलं तर हा पिरियडिक टेबल जो तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ पिरियड्स आर 7 अँड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18. प्रत्येक ग्रुपमध्ये त्या ठिकाणी ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा ही सेम प्रॉपर्टीज असणारे त्या ठिकाणी जे एलिमेंट आहे नियर अबाउट सेम प्रॉपर्टीज those एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर एलिमेंटल प्रॉपर्टी शोज सिमिलॅरिटी इन अ group and shows gradual variation across a period. म्हणजे याच्यामध्ये आपण ग्रुप जर कन्सिडर केला फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स शोज सेम प्रॉपर्टीज, सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन थर्ड ग्रुप फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नेक्स्ट वन P ब्लॉक एलिमेंट्स बोरॉन फॅमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट chalcogens, halogens, neon groups or noble gases or not neon group, it is noble gas or inert gases groups. They show similar properties down a group, but there are some variation in properties if we observe it across a period. Period च्या across जर आपण आडव्या ओळीमध्ये जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये थोडेशा व्हेरिएशन्स त्या ठिकाणी दाखवले जातात. ह्या व्हेरिएशन्स त्या ठिकाणी ज्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत प्रॉपर्टी कन्सिडर करून जसे ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी एक्सेट्रा या प्रॉपर्टीला कन्सिडर करून आपण हे काय करणार आहे ट्रेंड्स. त्या ठिकाणी हे ट्रेंड्स म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी पिरियडिक ट्रेंड्स द प्रॉपर्टीज कम और द सेम प्रॉपर्टी शोन बाय दीज एलिमेंट्स आफ्टर सम इंटरवल. म्हणजे पिरियडिक एका पिरियडिक किंवा एका विशिष्ट वेळेनंतर त्या ठिकाणी त्या सेम प्रॉपर्टी दाखवल्या. मग हे ट्रेंड्स कशा आहेत त्याच्यामध्ये त्या ग्रुपच्या त्या ठिकाणी ग्रुपमध्ये जर पाहिलं आपण किंवा पिरियडमध्ये जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी त्याच्या व्हेरिएशन्स कसे होतात हे आपल्याला या पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी पाहायचं. याच्यामधलं पर्टिक्युलरली जर डाऊन टू द ग्रुप जर पाहिलं तर ते प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम और सिमिलॅरिटी अँड देर इज अ व्हेरिएशन अक्रॉस अ पिरियड. सो पर्टिक्युलरली दीज प्रॉपर्टीज और variation in these properties it is explained on the basis of quantum mechanical model of atom. So what is quantum mechanical model of atom? Simply the atom of any element consists of nucleus which is centrally placed containing proton and neutrons, and the electrons revolve around the empty space around the nucleus, that they are revolving in different orbitals. That is main shell orbitals are same shell, that is main shells are KLMN, it is designated by KLMN, and suborbitals are or subshells are S, P, D, F. This is the simply quantum mechanical model. Other points are also included in quantum mechanical model, just a structure of atom of
On this basis, these traits are explained, or simply properties of different element, because this periodic table, that is modern periodic table, is based on increasing order of their atomic number. आपण जर हा पाहिला तर periodic table त्या ठिकाणी atomic number जे आहेत, atomic number त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत गेलेले आहे, त्याच्यानुसार जे अरेंजमेंट केलेले आहे आणि त्यानुसार त्याचे प्लेसमेंट केलेलं आहे, त्याच्यावरती डिपेंड. म्हणजेच आपण हे जे क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल आहे त्याचा बेस आहे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, त्याच्यावरती हे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत किंवा त्या ठिकाणी याचे जे ट्रेंड्स आहेत, त्या प्रॉपर्टीमध्ये ट्रेंड्स, व्हेरिएशन्स असेल किंवा सिमिलॅरिटी असेल, कसे चेंज होतात ते या पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. So we will now discuss in this section the periodic trends in some physical and chemical properties of elements. Physical properties, that is atomic radius, we see in details. So atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. So how the trends shown in this, correlating them with electronic configuration and the nuclear charge. Simply हे जे प्रॉपर्टीज आहेत आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? सिंपल डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेस. त्या न्यूक्लियसच्या भोवती जो एम्प्टी स्पेस असतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डायरेक्शन्समध्ये त्या ठिकाणी, किंवा आपण त्याला ऑर्बिटल्स किंवा सब ऑर्बिटल्स म्हणतो, त्या ऑर्बिटल्समध्ये जे इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट असते किंवा इलेक्ट्रॉनची त्या ठिकाणी प्लेसमेंट असेल, अरेंजमेंट असेल, हे अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग हे त्या ठिकाणी पिरियडिक टेबलचे ब्लॉक्स तयार करत असताना SPDF त्या एलिमेंटचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असेल किंवा त्या ठिकाणी लास्ट ऑर्बिटलमधला जो इलेक्ट्रॉन असेल तो कोणत्या सब ऑर्बिटलमध्ये एंटर करतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू टेक अल्कली ग्रुप्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन और व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन enters into S sub orbital, so they term as S block element. Then P, D and F block element. So it is correlated with electronic configuration. म्हणजे जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट असते त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी हे एलिमेंटची जे प्रॉपर्टीज आहेत, त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतील किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज, तर त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएशन असतील किंवा त्याच्यामध्ये जे काही ट्रेंड्स असतील, फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये असो किंवा केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये असो, त्याचे जे काही ट्रेंड्स आहेत ते ट्रेंड्स त्या ठिकाणी इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनशी कोरिलेट केले. आणि दुसरं आहे त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर चार्ज. सो इट इज effective nuclear charge and screening effect. We see it in next point. So see, also these trends are explained in terms of two fundamental factors. ह्याच्यामध्ये पाहिलं की आपण जे फिजिकल किंवा केमिकल ट्रेंड्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे असेल ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवरती त्या ठिकाणी बेस किंवा त्याचे कोरिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कन्सिडर करून ते ट्रेंड्स त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेले आहेत. त्याबरोबरच याच्यामध्ये अजून दोन फॅक्टर्स आहेत बेसिक और से फंडामेंटल्स. तर फर्स्ट वन, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट. दॅट डिटेल्स आर सीन इन लेक्चर. याचे जे न्यूक्लिअर चार्ज असेल किंवा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपण काय करणार आहोत त्या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिटेल्स त्या ठिकाणी ते पाहणार आहोत. सो व्हॉट आर दिस वन? जस्ट इंट्रोडक्शन. First one, there are two forces in given structure of atom or say atom. First one, attraction of extra nuclear electrons toward the nucleus, and second one, repulsion between electrons belonging to the same atom. If we consider the atom structure of atom, simply it is consist of a nucleus which is placed in center of the atom, or centrally placed a nucleus which contains two basic particles, protons and neutrons, and electrons revolving around the center or say nucleus in empty space or different orbitals or suborbitals, that is SPDF. So there are two types of forces between these particles, that is nucleus or the electron. So first one, the attraction of extra nuclear electron towards the nucleus. Extra nuclear means out of nucleus. न्यूक्लियसच्या भोवती जे त्या ठिकाणी हे इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या इलेक्ट्रॉनचं त्या ठिकाणी या न्यूक्लियसकडे एक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. फर्स्ट वन, अट्रॅक्शन ऑफ एक्स्ट्रा
nuclear electrons towards the nucleus, and second repulsion between electrons. म्हणजे जे त्या ठिकाणी ॲटमच्या भोवती जे सब ऑर्बिटल्स असतात त्या सब ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट असते अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर पाथ. तर याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेझेंट असतो. फर्स्ट वन attraction of extra nuclear electrons towards the nucleus, and second one repulsion between electrons. So first one, these attractive forces of nucleus of electrons towards nucleus, and second repulsive forces between electrons around the nucleus. They operate or just doing same process simultaneously in an atom, and this results in two interrelated phenomena called, first one effective nuclear charge and second one screening effect. And these two factors, or on the basis of these two factors, we can explain the trends in different physical and chemical properties of different elements of which are placed in different blocks. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल किंवा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असेल किंवा स्क्रीनिंग इफेक्ट असेल, याच्याबरोबर आपण काय करणार आहे की याच्यावरती त्या ठिकाणी हे जे ट्रेंड्स आहेत त्या ठिकाणी कोरिलेट करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी त्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करणार आहोत. आपण त्या प्रॉपर्टीज डिटेल्समध्ये पाहणार आहोत. हा जो पॉईंट असेल इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपण पुढच्या तासाला त्याचा डिटेल पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदर ह्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण जस्ट टेक इट लुक ऑफ डिफरंट प्रॉपर्टीज. So which properties or elemental properties to show different periodic trends in given periodic table? So first one, atomic radius. Simply, what is atomic radius? It is 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent atoms of a metal or two single bonded atoms of a non-metal. So simple definition of atomic radius is it is 1/2 of the internuclear distance. दोन न्यूक्लियसमधलं डिस्टन्स जे असेल, त्या ॲटमच्या दोन न्यूक्लियसमधलं जे डिस्टन्स असेल मेटलमधलं किंवा त्या ठिकाणी नॉन मेटलमध्ये त्या ठिकाणी दोन त्या ठिकाणी सिंगल बॉन्डेड ॲटम्स असतील नॉन मेटल्स पर्टिक्युलरली, तर त्याच्यामधले जे डिस्टन्स असेल ते ॲटॉमिक रेडियस. मग या ॲटॉमिक रेडियस त्या ठिकाणी ग्रुपमध्ये त्या ठिकाणी त्याचे ट्रेंड्स कसे आहेत इन पिरियड्स, डिफरंट ट्रेंड्स इन पिरियड्स ते आपण त्या डिटेल्समध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर असेल आयोनिक रेडियस. सिम्पली an atom forms a positively charged ion cation and simply negatively charged ion anions. So measurement of distance between neighboring cations and anions in the ionic crystal have been useful for estimating ionic radius. म्हणजे त्या ठिकाणी जे कॅटायन्स आणि आयनाइन्स नेबरिंग असतील त्या ठिकाणी त्याच्यामधले जे डिस्टन्स असेल ते डिस्टन्स त्या ठिकाणी म्हणजेच सिम्पल इट इज आयोनिक रेडियस. सो व्हॉट आर द डिफरंट ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडियस इन ग्रुप्स डाऊन टू द ग्रुप अँड अक्रॉस अ पिरियड, हे पण आपण डिटेल्समध्ये पाहणार आहोत. नाव थर्ड वन, ionization enthalpy. What is the ionization enthalpy? The energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy, delta H. It is denoted by delta H. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल आणि त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा गॅसेस ॲटम असेल आणि त्याच्यामधून जर एखादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा असेल, ग्राउंड स्टेटमधला एखादा ॲटम असेल किंवा त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल आणि तो आयसोलेटेड गॅसेस स्टेटमध्ये प्रेझेंट असेल आणि त्याच्यामध्ये जर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचं असेल तर त्यावेळी जी एनर्जी त्या ठिकाणी रिक्वायर्ड असते त्या एनर्जीला त्या ठिकाणी इट इज टर्म एज आयोनायझेशन एन्थाल्पी. सो व्हॉट आर द ट्रेंड्स इन आयोनायझेशन एन्थाल्पी down to the group across a period? We see it is details in next lecture. Now next property is electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? The enthalpy or energy changes that takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state. In opposite to ionization enthalpy. Here energy required for ionization enthalpy, energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom. But here electron gain enthalpy is enthalpy that changes takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state. म्हणजे इलेक्ट्रॉन आपण ॲड करण्यासाठी एनर्जी रिक्वायरमेंट असेल त्याला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. अँड चेंजेस आर
what are the changes or what are the trends in electron gain enthalpy across a period and down to the group. We see it in details. And last one, electronegativity. So what is the electronegativity? The ability of a covalently bonded atom to attract the shared electron towards itself is called electronegativity. EN. म्हणजे त्या ठिकाणी ॲटमची जी ॲबिलिटी आहे की आपल्याकडे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन शेअर करण्याची किंवा अट्रॅक्ट करण्याची नॉट शेअर अट्रॅक्ट करण्याची जी ॲबिलिटी आहे त्या ॲबिलिटीला इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी असे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी टर्म केलेला आहे. मग हे त्या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये फर्स्ट वी सी डिटेल्स अबाउट टू फॅक्टर्स. What is the effective nuclear charge and screening effect and how they affects on the different physical trends in and elemental properties, and details of these 5 physical properties. What are the trends across a period and down to the we see it in details. So students, today in this lecture we see periodic trends in elemental properties. So just an introduction for this one. Particularly the elemental shows similarity in a group and shows gradual variation across a period. And what are the factors which are correlated with the properties or different trends in physical properties and chemical properties, that are electronic configuration, simply effective nuclear charge and screening effect. And just we see what are the different physical properties and just definitions, that atomic radius, ionic radius, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, and electronegativity. So in next lecture students we see the details about all these properties. So thank you all students for joining this lecture.